देख रहे हैं राष्ट्रभाषा समाचार बराक वार्ता। मैं हूं संजीव सिंह। नजर डालते हैं आज के प्रमुख सुर्खियों पर। नौकरी की स्थायीकरण तथा कई दफा मांगों को लेकर ऑल असम एसएसए टीचर्स एसोसिएशन के कार्यकर्ताओं द्वारा आयोजित हुआ विक्षोभ धरना प्रदर्शन कार्यक्रम। शिक्षा विभाग से मांगों की आपूर्ति का किया गया अपील। हिंदी भाषी समन्वय मंच के उद्योग से आने वाले 2021 की जनगणना के दौरान हिंदी भाषियों को अपनी मातृभाषा हिंदी लिखवाने का किया गया अपील। लोगों को जागरूकता ही संगठन का प्रमुख लक्ष्य है, कहा कार्यकर्ताओं। ऑल असम डिमासा स्टूडेंट्स यूनियन के कार्यकर्ताओं द्वारा असम विश्वविद्यालय में पालन किया गया स्वाधीनता सेनानी समुदन फांगलू की 138वां मृत्यु तिथि। लोगों को जागरूक होने का किया गया अपील। आने वाले विधानसभा चुनाव में धोलाई विधानसभा केंद्र के बोटजालंगा क्षेत्र में एक बार फिर से धोलाई के विधायक परिवहन शुक्लबद्ध को विजयी करवाने के लिए आयोजित हुआ सभा। लोगों ने जताई अपील। विधानसभा चुनाव 2021 को सामने रख क्षेत्र के जिला कांग्रेस कार्यालय में आयोजित हुआ बूथ संकल्प शिविर। कांग्रेस कार्यकर्ताओं को दिया गया विस्तारित जानकारी। नजर डालते हैं आज के विस्तारित समाचारों पर। बोराक वैली कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर्स एसोसिएशन के कार्यकर्ताओं द्वारा विभिन्न दफा मांगों को लेकर क्षेत्र के जिला उपायुक्त कार्यालय के सामने धरना विक्षोभ कार्यसूची प्रदान करते हुए एक स्मारक लिपि जिला उपायुक्त को प्रदान किया गया। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं में काफी नाराजगी का माहौल देखने को मिला, क्योंकि पिछले कई वर्षों से शिक्षा विभाग की ओर से नौकरी की स्थायीकरण, तनख्वाह में बढ़ोतरी तथा बकाया तनख्वाह पाने के मुद्दे को लेकर कार्यकर्तागण अपील करते आ रहे हैं। राज्य व केंद्र सरकार उनकी मांगों को चुनाव के वक्त केवल आश्वासन देकर ही संपन्न कर देती है, लेकिन बाकी के 4 साल संगठन कार्यकर्ताओं को कोई सहयोग नहीं किया जाता। कई दफा मांगों को लेकर इस दिन कॉन्ट्रेक्चुअल एसएसए टीचर्स एसोसिएशन के कार्यकर्ताओं ने विस्तारित तथ्य उजागर किए और अपने क्षोभ भी व्यक्त किया। इंग्रेजी থেকে 2012 ইংরেজি পর্যন্ত সর্বশিক্ষার বিভিন্ন পোস্টে যেমন ইউপি এডুকেশন ভলান্টিয়ার, শিক্ষাকর্মী, শিক্ষা সারথী এ সমস্ত পদে বিভিন্ন সময়ে আমাদের নিয়োগ করা হয়েছিল। তখন থেকে আমরা দাবি জানাচ্ছি আমাদের চাকরি স্থায়ীকরণ করার জন্য, কিন্তু সরকার বারবার আমাদেরকে শুধু টালবাহানা করছে, এই দিচ্ছি সেই দিচ্ছি করে আর দীর্ঘ 15-20 বছর চলে গেছে। বর্তমানে আমরা দাবি জানাতে জানাতে ঠিক শেষ মুহূর্তে স্পেশাল টেট আমাদের জন্য ঘোষণা করা হয়েছে, কিন্তু এই স্পেশাল টেটে স্পেশাল বলতে কিছু নেই। এখানে 50% মার্ক, ডিএলএড সব কিছু লাগবে, তো এখানে স্পেশাল বলতে কিছুই থাকলো না। আমাদেরই মধ্য থেকে শিক্ষা মিত্র একটা পার্ট ছিল, ওদেরকে তারা সম্পূর্ণভাবে তুলে নিয়েছে স্পেশাল টেট দিয়ে, এবং পরবর্তীতে তাদের ডিএলএডে সরকারি খরচে দেওয়া হয়েছে। ঠিক সেভাবে গত 30 জানুয়ারি এবং 5 ফেব্রুয়ারি হাজার হাজার শিক্ষক নিয়োগ করা হয়েছে। তাদের ডিএলএডও নেই, এমনকি পার্সেন্টেজও নেই। সেটা কীভাবে দেওয়া হলো? আমরা দীর্ঘ আজকে 15-20 বছর থেকে চাকরি করে আসছি, কিন্তু আমাদের বঞ্চিত করা হয়েছে। আর বঞ্চিত করার একটা প্রসেস তুলে ধরা হয়েছে এই টেটের মাধ্যমে। আমরা এই টেটটা চাচ্ছি না, আমরা অবিলম্বে আমরা যাতে আমাদের নিযুক্তি দেওয়া হয়, সেটাই বিনা টেটে আমাদের নিযুক্তি দেওয়া হোক, যেভাবে দেওয়া হয়েছে বর্তমানে দেওয়া চলছে। না হলে আমরা আন্দোলন চালিয়ে যেতে বাধ্য হব। আমরা আবার দেখুন আপনারা, আমরা আসামকে সমস্ত ভারতবর্ষের মধ্যে দ্বিতীয় রাজ্য হিসাবে তুলে নিয়েছে একমাত্র আমরাই। আমাদের দল থেকে 6 থেকে 14 বছরের ছেলেরা যারা গড় ছুটছিল, স্কুল ছুটছিল, তাদেরকে আমরা একত্র করে এনে আসামকে আজ আমরা দ্বিতীয় পর্যায়ে নিয়ে এসেছি। কিন্তু আজকে শিক্ষামন্ত্রী আমাদের পেটে লাথ মারবে, শুধু আমাদের পেটে। আমরা এটা বরদাস্ত কোনো দিনই পারবো না। আমরা আজকে 7 দিনের সময়সীমা দিয়েছি, 7 दिन পরে আমরা অনশনে বসতে বাধ্য হব। अच्छा, स्पेशल टेट को या फकीर टीला स्थित शिव मंदिर परिसर में पूर्व जिला विद्यालय निरीक्षक जवाहरलाल राय की अध्यक्षता में हिंदी भाषी समन्वय मंच की एक बैठक आयोजित किया गया, जिसमें आने वाले 2021 की जनगणना को लेकर चर्चा किया गया। मंच में महासचिव दिलीप कुमार ने कहा कि बराक घाटी में
100-150 साल पहले से ही बिहार, उत्तर प्रदेश, देश तथा विभिन्न क्षेत्र से आए चाय की खेती के लिए लोग बड़े संख्या में रह रहे हैं और उन्हें लाया भी गया था, जिसके चलते आज उत्तर प्रदेश के लाखों संख्या में लोग इनके साथ संपर्क में जुड़े हुए हैं। और तो और यहाँ उत्तर प्रदेश की लाखों की संख्या लोग रह रहे हैं, लेकिन जनगणना में संख्या पूरी तरह से दिखाई नहीं जाती है। सरकारी तौर पे हिंदी भाषियों को जनगणना में कुछ और क्षेत्र में शामिल कर लिया जाता है। आने वाले जनगणना के दौरान सभी स्तर के हिंदी भाषी लोगों को अपनी मातृभाषा हिंदी लिखने का अपील किया गया। इस दिन कई और पहलुओं को लेकर विस्तारित तथ्य भी उजागर किए गए। आज यहाँ फकीर जिला शिव मंदिर में मातृभाषा स्वाभिमान जागरण समिति का बैठक था। हर 10 वर्ष पर पूरे देश में भारत सरकार के द्वारा जनगणना का कार्यक्रम किया जाता है। अभी जनगणना शुरू होने जा रही है, इसी के संदर्भ में आज ये बैठक आयोजित की गई थी। सभी को पता है कि बराक घाटी में 150-200 साल पहले चाय की खेती के लिए उत्तर प्रदेश, बिहार और देश के विभिन्न भागों से बड़ी संख्या में लोगों को लाया गया था। लोग आए, यहाँ चाय बागान बसाए, आबाद किए और यूपी बिहार के लोग आज भी यहाँ पर रह रहे हैं लाखों की संख्या में। किंतु जनगणना में हमारी जनसंख्या पूरी तरह से दिखाई नहीं जाती है। इसलिए हम लोगों ने संकल्प किया है कि इस बार जनगणना में हम लोग अपनी मातृभाषा हिंदी लिखाएंगे। पूरे बराक वैली के हिंदी भाषियों के बीच में ये अभियान चलाया जा रहा है। जगह जगह पर बैठकें हो रही हैं, प्रचार पत्रक बांटे जा रहे हैं, ऑडियो वीडियो के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से यह संदेश हम लोग गांव-गांव और घर-घर तक पहुंचा रहे हैं कि हमारी मातृभाषा जो राष्ट्रभाषा भी है और राष्ट्रभाषा हिंदी इस बार हम लोग जनगणना में दर्ज कराएंगे। आज की बैठक में भी सिद्धांत लिया गया है कि प्रत्येक व्यक्ति कम से कम 13 परिवारों में जाएगा और उन सबको प्रेरित करेगा कि वो भी 13 परिवारों में जाए और एक बराक वैली में हिंदी भाषियों की एक श्रृंखला बने और घर घर में ये संदेश पहुँचे। इसके लिए हम लोग जनगणना कर्मी की भी नियुक्ति करेंगे, जो जनगणना कर्मियों का सहयोग करेगा। ब्लॉक लेवल पर इसके लिए पूर्णकालिक कार्यकर्ता भी लगाए जाएंगे और इस बार हमारी जनसंख्या सटीक आ सके, इसका हम लोग पूरा प्रयास करेंगे। ऑल डिमासा स्टूडेंट यूनियन के उद्योग से सिलचर के असम विश्वविद्यालय में स्वाधीनता सेनानी वीर समुदन फांगलो के 138वां मृत्यु तिथि पालन किया गया। इस अवसर पर एक विचार विमर्श सभा का भी आयोजन किया गया, जिसमें छात्र संगठन आक्सा के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के साथ साथ असम विश्वविद्यालय के प्रमुख हस्तीगण मौजूद थे। साथ ही ऑल डिमासा स्टूडेंट यूनियन संगठन के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में वीर समुदन फांगलो के जीवनादर्श पर आलोकपात किया गया। साथ ही उनके स्मरण में कई कार्यक्रम हाथों में लिए गए हैं। पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान कार्यक्रम में कई वक्ताओं ने इस संदर्भ में विस्तारित खुलासा भी किए। At the peak of their power, for one person to mobilize local support, community support, to have the spine to stand up and say that you can't come to our land and command over us, to not just be born a leader but also to be made a leader because of the circumstances that had been prevailing in those times. তার জীবন আত্মাহুতি দিয়েছিলেন পরাধীন ভারতবর্ষকে স্বাধীন করার জন্য। যে সংগ্রাম করেছিলেন সেটা আজকের প্রজন্মের কাছে তুলে ধরা একমাত্র লক্ষ্য বলে আশা মনে করি। আমরা ডিমাসা এবং বাঙালি একে অপরের ভাই ভাই। আপনারা জানেন শিলচর লামডিং ব্রডগেজ নিয়ে যেটা দুর্বার গণ আন্দোলন হয়েছিল, আকসা এবং আকসুর যে সমন্বয়ের পথে এসেছিলেন সানমণি ক্যাম্পরাই আমার বন্ধুবর, ওনার প্রচেষ্টায় যিনি আকসুর প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি ছিলেন এবং সেই উদ্যোগে গুয়াহাটিতে 2008-এর 1 মে আকসা এবং আকসু এটা ঐতিহাসিক। So I feel honored. It's a great occasion
I learned many things from deliberation. With us, many dignitaries, the dear chairman of this today's function, the General Secretary of ADSU and the President and other dignitaries, so the people and other side, those who love the Veer Shambhu Bhushan. आने वाले विधानसभा चुनाव 2021 में धोलाई विधानसभा केंद्र से एक बार फिर से उम्मीदवार परिमल शुक्ल वैद्य को विजयी करवाने का अपील किया गया। बीजेपी बोरजालंगा मंडल महिला मोर्चा के सभानेत्री तथा दूसरे कई हस्तियों की उपस्थिति में जिन्हें सभा आयोजित किया गया। सभा में विधायक तथा मंत्री परिमल शुक्ल वैद्य को एक बार फिर से विजयी करवाकर इस क्षेत्र में भाजपा की राज कायम किए जाने के लिए अपील किया गया। बूथ सम्मेलन तथा कई और पहलुओं के बारे में इस दिन वक्ताओं ने विस्तारित तौर पर आलोकपात भी किए। ওইখানে শুধু বাবার পরিচয়টাই থাকতো, বাবার নাম, মার নামের কোনো ধরনের কোনো কলাম থাকতো না। আমার এটা পুরোপুরি মনে আছে, আমি যখন স্কুলে পড়তাম আমার মনে হতো যে এরকম কোনো কলাম নেই কেন, যে আমার মায়ের নাম কি। আগের সরকার মনে হয় এরকম চিন্তাই করতেন না, ভাবতেন দরকার নেই, কিসের প্রয়োজন, মেয়েরা শুধু রান্নাঘরেই থাক। মেয়েদেরকে রান্নাঘরের মধ্যেই আটকে রাখার চিন্তাধারা আগের সরকার, আমাদের পূর্ববর্তী সরকাররা ভাবতেন, এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার চিন্তাধারা ওনারা করতেন না। কিন্তু এরপরে পরপর করে আস্তে আস্তে পরিবর্তন হচ্ছে। এখন প্রত্যেকটা ফর্মে, সেটা নার্সারি লেভেল বলুন কিংবা একদম আপগ্রেড বলুন, আমরা দেখি প্রত্যেকটা ফর্মের মধ্যে যেভাবে বাবার পরিচয় চাই ঠিক সেইভাবে মাতৃ পরিচয়ও চাই। কংগ্রেস গেলে আপনারা কিতা করবেন জানেননি? বলে আপনারা কি আপনার চাউল বন্ধ করবার লেগে আইসেননি? কংগ্রেসে আবার ভোট দেওয়া মানে গরিবের সব সুযোগ সুবিধা বন্ধ করে দেওয়া। কংগ্রেস গরিবের লেগে কিচ্ছু করে নাই। এখানে অনেক কিছু হয়েছে, গ্যাস, চাউল, বিদ্যুৎ, চিকিৎসা, স্বাস্থ্য, অঙ্গনাদি, এসএসজি সব কিছু। এই যে সরকার, মোদীর সরকার প্রথম ভারতবর্ষের মহিলাদের প্রথম সম্মান দিছে। প্রতিটি ক্ষেত্রে চাউলের কার্ড নামে মহিলার নামে, বিদ্যুৎ কার্ড নামে আইছে মহিলার নামে, গ্যাস কার্ড নামে মহিলার নামে, ব্যাংকের অ্যাকাউন্ট কার্ড নামে মহিলার নামে, সব কিছুই মহিলারা সম্মান দিছে। যদি महिला सम्मान। आने वाले विधानसभा चुनाव 2021 को सामने रख क्षेत्र के जिला कांग्रेस कार्यालय में जिला कांग्रेस के वरिष्ठ कार्यकर्ता तथा कांग्रेस की सर्वभारतीय महिला सभानेत्री सुष्मिता देव व दूसरे हस्तियों की उपस्थिति में बूथ संकल्प शिविर कार्यक्रम आयोजित किया गया। बराघाटी के विभिन्न क्षेत्र से आए कर्मियों के बीच बूथ संकल्प शिविर के दौरान विस्तारित तथ्य उजागर किया गया। उन्हें कई मुद्दों के बारे में प्रशिक्षण व जानकारी भी प्रदान किया गया। गौरतलब है कि चुनाव के वक्त बूथ संकल्प शिविर के कार्यकर्तागण अपने अपने बूथ में मतगणना के साथ साथ दूसरे पहलुओं पर भी अपनी नजर टिकाए रखेंगे। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए कांग्रेस के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने अपने अपने मतों का बखान भी किए। বুথে কিভাবে কাজ করতে হয় সেটা নিয়ে কিছু কথা বলবেন। আর লাগলে উনি কথা বলে নেওয়ার পরে আপনারা প্রশ্ন করতে সওয়াল भी पूछ सकते हैं, প্রশ্ন আপনারা করতে পারবেন এবং উনি সেটার জবাব দেওয়ার চেষ্টা করবেন। আজকে আমাদের মধ্যে শিলচর টাউন কংগ্রেসের সভাপতি সজল মল্লিক রয়েছেন, আমাদের ডিসিসি ট্রেজারার বাবুল মহাশয় রয়েছেন এবং আমাদের শিলচর ব্লকের সভাপতি ইকবাল ভাই রয়েছেন। আমি দীর্ঘ বক্তৃতা রাখবো না, কিন্তু আমি বলতে চাই যে আমরা অনেকগুলো ইলেকশনে কাজ করেছি, কিন্তু এবার আমরা বুথে জোর দিচ্ছি, বুথ ওয়ার্কারদের উপর। যদি এটা তো হয়তো প্রথমবার হচ্ছে। আপনারা অবগত যে আমি লাস্ট 2 মাস থেকে বিভিন্ন বুথে নিজে গেছি, কাঠিগোড়া গেছি, কালাইন গেছি, ধলাই গেছি, শিলচরে যদিও হয়নি, কারণ শিলচরে বুথগুলো করতে একটু সময় লেগেছে, কারণ টাউন কংগ্রেস প্রেসিডেন্ট আর ব্লক কংগ্রেসের প্রেসিডেন্ট দুজনই নতুন নিযুক্তি হয়েছে। এবং আমি পার্টিকে একটা কমিটমেন্ট দিচ্ছি যে আমি পার্টির জন্য কাজ করব। কেউ হয়তো দিনে 1 ঘন্টা করতে করার সময় পাবে, কেউ 3 দিনে 2 ঘন্টা, কেউ সপ্তাহে 4 ঘন্টা, কারণ সবার কেউ ব্যবসায়ী, কারোর দোকান আছে, কারোর চাকরি আছে, সবাই তো 24 ঘন্টা সবাই ফ্রি থাকে। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी, मंडल कमेटी, बूथ कमेटी के सभी हमारे सम्मानित पदाधिकारीगण और यहाँ पर सजल बनी जी, चक्रवर्ती जी, सतीम राज जी,
छत्तीसगढ़ से हम लोग 12 लोग पहले हम लोग एक टीम लेकर आए हैं। 6 तारीख को हम गुवाहाटी को अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में अलग अलग व्यक्तियों की जिम्मेदारी दी गई है। साथियों, छत्तीसगढ़ के 15 साल का भाजपा की सरकार रही, लगातार संघर्ष करते रहे, हम लोग पीछे होते गए, कारण जो भी रहा। नरसिंहपुर ब्लॉक मंडल महिला मोर्चा के कार्यकर्ताओं को उद्योग से एक सभा आयोजित किया गया। 2021 के विधानसभा चुनाव को सामने रख महिला शाखा के कार्यकर्ताओं ने इस दिन के सभा में भाजपा के उम्मीदवार तथा मंत्री परिमल शुक्लबैद्य को एक बार फिर से विजयी करवाने का अपील किया। उन्नयनमूलक गतिविधियों के वास्तवायन, सरकारी परियोजनाओं के सुचारू वास्तवायन तथा कई और पहलुओं को लेकर इस दिन महिला मोर्चा के प्रमुख कार्यकर्ताओं ने विस्तारित खुलासा भी किए, लोगों को जागरूक किया और अपने गाँव में तथा आसपास के इलाकों में सरकारी परियोजना सुचारू रूप से वास्तवायन होने पर भाजपा सरकार के प्रति अपना आस्था भी व्यक्त किया। इस दिन के सभा में आने वाले विधानसभा चुनाव में एक बार फिर से मंत्री परिमल शुक्लबैद्य को मतदान के जरिए चयन किए जाने का निश्चय किया गया। সেলাই মেশিন কিনে আমরা সেলাই করে বাজারে বিক্রি করতে পারেন, বিভিন্ন কাজ করতে পারেন। প্রথম অল্প দেওয়া হয়, তারপরে মধ্যম স্কিম দেওয়া হয়, তারপরে আবার বেশি টাকা দেওয়া হয়। আজকে কর্ণাটকে দেখেন, চেন্নাইতে দেখেন 3 কোটি 4 কোটি টাকা পর্যন্ত ওরা পাচ্ছে সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের মাধ্যমে। তাহলে আমরা পাবো না কেন? আমরাও পাবো। আমরা প্রথম অল্প টাকা দিয়ে ছোটোখাটো একটা বিজনেস করি, তারপরে আমরা বড় টাকা অ্যামাউন্ট পাবো। আমরা দেশের স্বার্থে, আমার পরিবারের স্বার্থে আমি একটা কিছু করতে পারি। পুরুষরা তো কাজ করে খাওয়া, কিন্তু আমরাও একটু সহায়তা করব আমাদের ছেলেমেয়ের জন্য। সেই সেলফ হেল্প গ্রুপ থেকে আজকে অরুণোদয় স্কিমে থেকে বেশিরভাগ মানুষ, হয়তো 2-1 ছেলেপুলে বাকি আছে, 830 টাকা করে পেয়েছি আমরা। তাও কি ব্যাংক অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে পেয়েছি আমরা, যাতে দালালরা না হয়। যারা পেয়েছেন তারা 3000 করে পাবেন। আমার মন্ডলের জেনারেল সেক্রেটারি আমার ছোট মানে বেটি বাঁচাও বেটি পড়াও, মানে আজকে মহিলাদের গুরুত্ব দিয়ে মহিলাদেরকে কেউ স্বাবলম্বী করা যায়, মহিলাদেরকে বাঁচিয়ে কিভাবে মানে পড়াশোনা করানো এবং এই মহিলাদের সমাজকে আগামী দিনে দিশা দেবে। এই মহিলাদের মাধ্যমে কিন্তু আগামী দিন দিশা পাবে, পথ পাবে। আজকে সরকার দৃষ্টিভঙ্গি নিয়েছে। আজকে লক্ষ্য করেছেন তো, কারণ নরেন্দ্র মোদী সরকার আসার পর, রাজ্যে সর্বানন্দ সোনোয়াল সরকার আসার পর মহিলাদের কত গুরুত্ব পেয়েছে। রাজ্য সরকার কাজ থেকে শুরু করে প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা বলুন, বিভিন্ন অরুণোদয় যোজনা করেছে, আপনার দেশের কত উজ্জ্বলা যোজনা দেশ, মানে মহিলাদেরকে এত গুরুত্ব দিচ্ছে সরকার। আগে কোনো সরকার মহিলাদেরকে এত গুরুত্বপূর্ণ দেয়নি। समाचार में लेते हैं छोटा सा विराम। লিটল পিলার স্কুল অপোজিট মৌসুমী হাসপাতাল, কাছাড় কলেজ পয়েন্ট, শিলচর। কচিকাঁচা শিশুদের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ গড়ে তুলতে উন্নত শিক্ষা পরিকাঠামোয় কাজ করে আসছে লিটল পিলার স্কুল। অত্যাধুনিক শিক্ষা পরিষেবা, শিশুদের মন মাতানো আসবাব এবং শিশু সুলভ পরিবেশে ছাত্রছাত্রীদেরকে এখানে শিক্ষা প্রদান করা হয়। এছাড়াও এখানে আপনারা পাচ্ছেন 2 বছর থেকে 6 বছর বয়স পর্যন্ত ছাত্রছাত্রীদের ডে কেয়ারের সম্পূর্ণ ব্যবস্থা। অফিসে কর্মরত অভিভাবকরা নির্দ্বিধায় লাভ করতে পারেন শিশুদের জন্য ডে কেয়ারের সুবিধা। উইন্টার ক্যাম্প, সামার ক্যাম্প সহ উন্নত মানের প্রযুক্তিবিদ্যার মাধ্যমে শিশুদের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল করে গড়ে তুলতে আজই শিশুদের নিয়ে পদার্পণ করুন লিটল পিলার স্কুল অপোজিট মৌসুমী হাসপাতাল, কাছাড় কলেজ পয়েন্ট, শিলচর। দূরভাষ 9957565016 নম্বরে।
লিটল পিলার স্কুল অপোজিট মৌসুমী হাসপাতাল, কাছাড় কলেজ পয়েন্ট, শিলচর। কচিকাঁচা শিশুদের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ গড়ে তুলতে উন্নত শিক্ষা পরিকাঠামোয় কাজ করে আসছে লিটল পিলার স্কুল। অত্যাধুনিক শিক্ষা পরিষেবা, শিশুদের মন মাতানো আসবাব এবং শিশু সুলভ পরিবেশে ছাত্রছাত্রীদেরকে এখানে শিক্ষা প্রদান করা হয়। এছাড়াও এখানে আপনারা পাচ্ছেন 2 বছর থেকে 6 বছর বয়স পর্যন্ত ছাত্রছাত্রীদের ডে কেয়ারের সম্পূর্ণ ব্যবস্থা। অফিসে কর্মরত অভিভাবকরা নির্দ্বিধায় লাভ করতে পারেন শিশুদের জন্য ডে কেয়ারের সুবিধা। উইন্টার ক্যাম্প, সামার ক্যাম্প সহ উন্নত মানের প্রযুক্তিবিদ্যার মাধ্যমে শিশুদের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল করে গড়ে তুলতে আজই শিশুদের নিয়ে পদার্পণ করুন লিটল পিলার স্কুল অপোজিট মৌসুমী হাসপাতাল, কাছাড় কলেজ পয়েন্ট, শিলচর। দূরভাষ 9957565016 নম্বরে। লিটল পিলার স্কুল অপোজিট মৌসুমী হাসপাতাল, কাছাড় কলেজ পয়েন্ট, শিলচর। কচিকাঁচা শিশুদের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ গড়ে তুলতে উন্নত শিক্ষা পরিকাঠামোয় কাজ করে আসছে লিটল পিলার স্কুল। অত্যাধুনিক শিক্ষা পরিষেবা, শিশুদের মন মাতানো আসবাব এবং শিশু সুলভ পরিবেশে ছাত্রছাত্রীদেরকে এখানে শিক্ষা প্রদান করা হয়। এছাড়াও এখানে আপনারা পাচ্ছেন 2 বছর থেকে 6 বছর বয়স পর্যন্ত ছাত্রছাত্রীদের ডে কেয়ারের সম্পূর্ণ ব্যবস্থা। অফিসে কর্মরত অভিভাবকরা নির্দ্বিধায় লাভ করতে পারেন শিশুদের জন্য ডে কেয়ারের সুবিধা। উইন্টার ক্যাম্প, সামার ক্যাম্প সহ উন্নত মানের প্রযুক্তিবিদ্যার মাধ্যমে শিশুদের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল করে গড়ে তুলতে আজই শিশুদের নিয়ে পদার্পণ করুন লিটল পিলার স্কুল অপোজিট মৌসুমী হাসপাতাল, কাছাড় কলেজ পয়েন্ট, শিলচর। দূরভাষ 9957565016 নম্বরে। समाचारों के अगले चरण में जिला क्रीड़ा संस्थान के उद्योग से छेजर के जिला क्रीड़ा संस्थान में आनुष्ठानिक तौर पर सांस्कृतिक प्रतियोगिता का आनुष्ठानिक उद्घाटन किया गया। जिला क्रीड़ा संस्थान के सभापति बाबू रोड, संपादक विजेंद्र प्रसाद सिंह तथा दूसरे कई हस्तियों की उपस्थिति में आनुष्ठानिक तौर पर विभिन्न उम्र के छात्र छात्राओं के बीच नृत्य प्रतियोगिता कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें रविंद्र नृत्य, नजरुल नृत्य व दूसरे कई और नृत्य भी शामिल थे। कार्यक्रम को लेकर उत्साही प्रतियोगियों के बीच उत्साह का माहौल देखने को मिला। आनंदपूर्ण माहौल में यह नृत्य प्रतियोगिता संपन्न हुआ। সাংস্কৃতিক বিভাগে শ্রী প্রদীপ দাস সহ এখানে আমাদের জেলা ক্রীড়া সংস্থার অন্যান্য সব কর্মকর্তাকে দেখো আমি অভিনন্দন জানাচ্ছি। 3 দিনের আমরা কর্মসূচি রেখেছি সাংস্কৃতিক বিভাগে। বিকাল আর অন্যান্য কর্মসূচি দিয়ে আমরা এই যে বাৎসরিক সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড, আমরা সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের যিনি মুখ্য স্পন্সরার শ্রী সমর রায়কে আমরা অভিনন্দন জানাচ্ছি। এই সমর রায় এবছর তার জন্য জেলা ক্রীড়া সংস্থার পক্ষ থেকে আমরা সমর রায়কে ধন্যবাদ দিচ্ছি এবং এই প্রতিযোগিতায় যারা অংশ নিচ্ছে সবাইকে আমরা জেলা ক্রীড়া সংস্থার পক্ষ থেকে আগাম শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। আমাদের বিচারকরা আছে এই শিলচর শহরে সাংস্কৃতিক জগতের, তারা বিশেষ ভূমিকা আছে। আমাদের 2জন আজকের বিচারক আছেন, তাদের যে डिसीजन देवे। शिलचर के तारापुर गोविंदवाड़ी क्षेत्र में पारिवारिक मुद्दों को लेकर एक पत्रकार सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें जमीन जायदाद तथा आवासीय क्षेत्र के लोगों की समस्याओं को लेकर भी आलोकपात किया गया। सूत्र के अनुसार पारिवारिक मुद्दों को लेकर इस दिन जोगेश कुलागिरी ने विस्तारित तौर पर पत्रकारों के समक्ष अपने समस्याओं का उजागर भी किए और तो कई मुद्दों को लेकर उन्होंने विस्तारित खुलासा भी किए। আমার যেটাগুলো
গোপীমোহন নাথ এবং আমার বাবা লেট বীরেন্দ্রমোহন নাথের ডকুমেন্ট আমাদের রেজমাদের, সেই ডকুমেন্টেও সব কিছু মেনশন আছে। কিন্তু বিগত 35 বছর থেকে এখানে গোবিন্দপুর কাইস্ত এসেছেন, অজিত ভট্টাচার্যও এসেছেন, রমাব্রত দাসও এসেছেন, আমি যখন সক্রিয় রাজনীতিতে ছিলাম অনেক এসেছেন। ওরা এসে লাইন টেনেছেন, কিন্তু ওর বাবা সবসময় লাইন ছিঁড়ে ফেলতেন। এইবার এসে আমি ঠিক করেছি, করে আমি জানি যে আমি ওয়াল দেওয়া আরম্ভ করেছি, তো আমি জানি ও প্রবলেম ক্রিয়েট করার আবার চেষ্টা করবে, তাই আমি বাতিজাকে দিয়ে আমি ওয়াল করাচ্ছি। আর শেষমেশ যখন ওয়ালটা এসে লাগবে কর্নারে, এখানে প্রবলেম ক্রিয়েট করে দিয়েছি। আমি বারবার লাইভে গিয়ে সবাইকে বলি যে আমার কাছে মাত্র 5 বছর আছে, আমি একটা বিশেষ কারণে আমি শিলচরে এসেছি। আর আমার এই 5 বছরের মধ্যে 4.5 বছর তো আমার বদনাম করে আমাকে অনেকভাবে করেছি। আজ আমি গিয়েছিলাম যে মিটিং পয়েন্ট যেটা শেষ হচ্ছে না, আজ আমি ডকুমেন্ট নিয়ে সব নিয়ে আমি গিয়ে যখন আমার কামলাদের কয়েকদিন আগে বলেছিল এখানে একটু প্রবলেম আছে, তো আমি বললাম না, এখানে আর কোনো প্রবলেম নেই, অলরেডি আমি ওকে ছেড়ে দিয়েছি, এখন 2টা ওয়াল এখানে এক জায়গায় এসে মিট হবে। তো আমি বাতিজাকে বললাম ঠিক আছে আজকে আমি যাব। তারপরে আমি লাইভ দিয়ে জানিয়ে আমি গেছি যে আমি আসছি, আমি ওয়াল দেবো, কারণ এখানে আমার সততা এবং সত্যবাদিতার পরীক্ষা। এখানে যদি আমি হেরে যাই, তে আমার সততা হেরে যাবে এবং আমার গেরুয়া বসনকে ত্যাগ করতে হবে, কারণ আমার উপরে মিথ্যা যদি সত্যতে পরিণত হয়ে যায় তবে আমার গেরুয়া ধারণ করার अधिकार ना। प्रॉब्लम क्या है? बोरकोला विधानसभा केंद्र के बदरपुर मांझीपुर गांव पंचायत इलाके में बदरपुर 6 ब्रदर्स क्लब के उद्योग से जेबी हाई स्कूल के मैदान में 11 और 12 फरवरी को 2 दिन व्यापी 5-a-साइड नाइट फुटबॉल प्रतियोगिता आयोजन किया जा रहा है। 11 फरवरी शाम 5 बजे जेबी स्कूल के मैदान में फीता काटकर राष्ट्रीय ध्वज उत्तोलन करते हुए अनुष्ठानिक तौर पर खेला का उद्घाटन किया गया। विधायक किशोर नाथ के सावधान में नीलिमा नाथ ने इस खेल प्रतियोगिता का उद्घाटन किया। इस प्रतियोगिता में मेघालय हाफलंग सोहो सहित कुल 16 दल ने भाग लिए हैं। इस क्षेत्र में ऐसे क्रीड़ा प्रतियोगितामूलक कार्यक्रम आयोजित किए जाने पर खिलाड़ियों में उत्साह के माहौल देखने को मिली। এখানে আমরা জেবিআই স্কুলের মাঠে একটা খেলা উদ্বোধন করছি। বিশেষ করে এটা আমাদের ফুটবল খেলা, এনার্জিস দিয়ে এই মাঠের যে এটা কাজ চলে, তো এই মাঠটা আজকে এই খেলার মাধ্যমে আমরা উদ্বোধন করছি জেবিআই স্কুলের মাঠটা। আজকে আমরা এখানে উদ্বোধনী ম্যাচে আমাদের বরকলা বিধায়কের সহধর্মিনী মাননীয় নীলিমা নাথ উপস্থিত রয়েছেন, খেলাটি উদ্বোধন করছেন, ফিল্ডটা উদ্বোধন করছেন। আর আমরা আমাদের 6 ব্রাদার ক্লাবের প্রত্যেক মেম্বার তথা আমাদের গ্রামের তরফ থেকে ওনাকে ধন্যবাদ জানাই। আমার আশা আগামীকালকে আমাদের ফাইনাল খেলা অনুষ্ঠিত হইব। আমাদের আরও যারা আমাদের এই ক্লাবের পক্ষ থেকে ইনভাইটেশন দিয়েছি অনেক রাজনীতিবিদদেরকে, ওনারা আশা যে ওনারা কালকে উপস্থিত হইবেন, আমাদের ফাইনাল খেলা কালকে অনুষ্ঠিত হইব। আর আজকে আপনার মিডিয়ার মাধ্যমে ধন্যবাদ জানাই, আপনি এখানে এসেছেন, আমাদের গ্রামের প্রত্যেক জনসাধারণের ধন্যবাদ জানাই। আমরা এবার খেলার তাই আমি বিশেষ করে আজকের এখানে খেলার উদ্দেশ্য আমরা না, কিন্তু আমরা উদ্দেশ্য হলো একটা, আমরা এখানে বর্ষার দিনও কোনোদিন কোনো নেতা মন্ত্রীর কাছে গেলে আওয়া যায় না, রাস্তা খারাপ, কারণ এই রাস্তাটার কোনো উপায়ও নাই। আজকে এখানে খেলার উদ্দেশ্য খেলা করিয়া আনি আমরা রাস্তাটা দেখাইতাম, কিন্তু এখনও আমরা যারা ইনভাইট করতে কেউ আইতরা না, কিন্তু ভোটর লাইন দেখি আর খালি টিকেটের লাইন সব দিল্লিত। আমি এরারে অনুরোধ করি আর যাতে খেলাটা তাইলে বদরপুর নাসিমপুর জিপি রাস্তাটা বারিশাত আওয়া যায় না, বর্ষার দিনও আওয়া যায় না, তখন শুকনার দিনও দেখলাম আমি খাসাড়র সর্বস্তরের বড়গলার যতজন ক্যান্ডিডেট আছেন সবার বাড়িতে গেছি, আমরা নিমন্ত্রণ দিচ্ছি, কারোর কাছে চান্দা চাইছি, কারণ আগামী দিনও 2021 আর 3-4 মাস 1.5 মাস আছে ইলেকশনও, সে প্রতিনিধি আমরা তো হইতে পারতাম না, আমরা উঠে হার জিত হইতো। हाइलाकांदी जिले के माटीजुरी पाइकान जीपी के 4 नंबर वार्ड में सड़क निर्माण के कार्य में लापरवाही बरते जाने के लोग आरोप लगा रहे हैं। परिदर्शन के दौरान जीपी सभापति तथा मध्य हाइलाकांदी विधानसभा समष्टि के तपस्वी संप्रदाय के टिकट प्रत्याशी राजेश चंद्र राय ने पूरे क्षेत्र का दौरा कर इस संदर्भ में अपनी नाराजगी व्यक्त किया। कई और पहलुओं को लेकर इस दिन उन्होंने विस्तारित जानकारी भी प्रदान की। देखें আমি মাটিজুরি পাইকান জিপির সব জনসাধারণকে বলতেছি, তৎসঙ্গে হাইলাকান্দি LA6 এর সব জনসাধারণকে দেখাইতে চাইছি এই জিনিসটাই
যে আমাদের মাটিজুরি পাইকার জীবিত অনেক সময় অনেক প্রেসিডেন্ট হয়েছেন, কিন্তু কাজের কিছুই হয়নি। কিন্তু আজ রাজেশ দার মতো একজন মানুষ প্রেসিডেন্ট হওয়ায় আমাদের মাটিজুরি পাইখান জিপির গলিয়ে গলিয়ে কত নতুন নতুন রাস্তা এবং পুরাতন রাস্তা নির্মাণ করে হাইলাকান্দির মধ্যে তথা আসামের মধ্যে একজন নজিরবিহীন রেকর্ড করেছেন। তার থেকে আমরা সব জনগণ আনন্দিত কি না বলুন আপনারা? সব আনন্দিত। তাই আমি মনে করি রাজেশ দার মতো যদি একজন ব্যক্তিকে যদি এমএলএ প্রার্থী হোক, গাঁও পঞ্চায়েত প্রেসিডেন্ট হোক, যদি নমিনেশন দেন, উনার বাড়ির বয়ে নিয়ে আমাদের ভোট দেওয়া একান্ত কর্তব্য বা দায়িত্ব। এই মাত্র আপনারা রাজি আছেন কিনা? ধন্যবাদ। আজকে আমি এখানে যে উপস্থিত হয়ে যেভাবে এনআরজিএসের কাজ চলছে এবং যেভাবে কাজ চলে আমি খুবই আনন্দিত, এবং এলাকাবাসীর জনসাধারণ অনেকদিন দাবি ছিল সেই এই রাস্তা, এবং এই যে গ্রুপ মেম্বার আমার 4 নম্বর গ্রুপের আমার প্রতিনিধি ইনি উপস্থিত আছেন, আমি ওনাকে আমি ধন্যবাদ জানাই যে এই এনআরজিএসের কাজের যে গতি, এত ভালো একটা গুণাগুণ হিসাবে কাজের আমি ওকে ধন্যবাদ জানাই, এবং আশা রাখবো যে আরও এই 4 নম্বর গ্রুপে অন্যান্য আরও 14 ফাইন্যান্স এবং ফিট ফাইন্যান্সের কাজ আছে, আর এই কাজটা যাতে সম্পূর্ণরূপে ভালোভাবে ওনাকে আমি সাজেশন দেওয়ার যেভাবে কাজটা ভালোভাবে করতে পারেন, এবং আমরা সবাই এই সহযোগিতা এবং সবার মঙ্গল কামনা আমি ভগবান কাছে করি যে সবাই সুস্থ থাকুন এবং ভালো থাকুন। এই বলে আমার ক্ষুদ্র বক্তব্য আমি এখানে समाप्त করলাম। आने वाले विधानसभा चुनाव में बराक घाटी के कछार जिले के लखीपुर विधानसभा केंद्र से एक बार फिर से भाजपा दल के उम्मीदवार थोइबा सिंह को टिकट दिए जाने का दावी उजागर होने पर लोगों में काफी उत्साह की माहौल देखने को मिल रही है। लोगों का मांग है कि पिछले कई वर्षों से थोइबा सिंह इलाके के सामाजिक उन्नयन तथा दूसरे परिसेवा के साथ जुड़े हुए हैं। थोइबा सिंह को बीजेपी दल की ओर से टिकट प्रदान किए जाने के लिए हाईकमांड के समक्ष कुछ लोग मांग भी कर रहे हैं। लगातार गांव के उन्नयन तथा विरोधी पक्ष के साथ अपनी हक के लिए लड़ाई में अहम भूमिका निभाने के बाद भी आखिरकार हाईकमान उन्हें इन दिनों टिकट देने में कुछ नाराजगी व्यक्त कर रही है। हालांकि इस क्षेत्र में गांव के लोग तथा आवासीय क्षेत्र के लोगों का मांग है कि जल्द से जल्द उन्हें टिकट प्रदान किया जाए ताकि भाजपा का आसन संरक्षित तौर पर लखीपुर में बन पाए। कई और पहलुओं को लेकर इस दिन कई कार्यकर्ताओं ने अपने मतों का बखान भी किए। আমরা একমাত্র বিজেপির ক্যান্ডিডেট হয়ে আমাদের থৈবর সিংকে আমরা থৈবর সিংকে টিকিট দেওয়ার আমরা মনস্থ করছি। কেননা দীর্ঘদিন যাবৎ আমাদের থৈবর সিং যেভাবে আমাদের বিভিন্ন সমাজের লোকে যেভাবে জড়িত, এবং ওনার যে সমাজসেবার যে কার্যকরী এবং তার যে হস্তসিদ্ধ, সেটা আমরা মনে করে তাকে আগামী নির্বাচনে বিজেপি ক্যান্ডিডেট মনোনীত করার জন্য আমরা সবই তাকে আমরা সাপোর্ট করছি। কেননা আমাদের এই এত অঞ্চলে দীর্ঘদিন যাবৎ আমাদের হসপিটাল অচল অবস্থায় ছিলেন, ওনার প্রচেষ্টায় আমরা এখন সুসম্পূর্ণভাবে আমরা জনগণের হসপিটালের মানে সুবিধা উপভোগ করতেছি। তাছাড়া আমাদের এই যে লক্ষ্মীপুর বাম পার্শ্বে অবস্থিত আমাদের সাউথ বরাকের একমাত্র রাস্তা সিংহে মন্দির, যেটা নন্দী ভাঙ্গনে আমরা অচল হয়ে পড়েছিলাম, সেই ভাঙ্গন রোধের জন্য এবং ইরিগেশন মানে এরোশন। असम गण परिषद के जिला सभापति आफ्ताब उद्दीन लश्कर ने विधायक निजामुद्दीन चौधरी की वजह से कालीनगर सरोजनी अस्पताल के 30 शଯ୍या विशिष्ट अस्पताल के निर्माण कार्य बंद पड़ा हुआ है, इस बात का आरोप लगाया है। पत्रकार सम्मेलन के जरिए उन्होंने इस संदर्भ में कई आरोप प्रत्यारोप भी दागे। দেখেন, আজকের দিনে কালীনগর হসপিটালের যেটা নির্মাণ কাজ বন্ধ আছে, সেই নির্মাণ কাজ বন্ধের জন্য আমি আলগাপুরের বিধায়ক নিজামুদ্দিন চৌধুরীর ব্যর্থতাকে মনে করি। কারণ আলগাপুর সমষ্টির বিধায়ক উনি নিজে
এই হসপিটালের নির্মাণ কাজ পরিদর্শন করেছিলেন এবং হসপিটালের নির্মাণ কাজ পরিদর্শন করে উনি নিজে লিখিত কমপ্লেন দিয়েছিলেন কাজের গুণগত মান নিয়ে। গুণগত মান ঠিক হয় না এই কমপ্লেন করেছিলেন। সেই কমপ্লেন করার কারণে আজকে অবধি নির্মাণ কাজ বন্ধ। তাই আমি আলগাপুর সমষ্টির বিধায়ক নিজামুদ্দিন চৌধুরীর ব্যর্থতাকে দায়ী করি। উনি কমপ্লেন করেছেন নির্মাণ কাজ গভর্নমেন্টের গাইডলাইন মতো হয় নাই এবং উনার এরকম তো কিছুই নেই, কারণ উনি কমপ্লেন করার পরে সবচেয়ে হাই পাওয়ার কমিটি, অ্যাসেম্বলি কমিটি, যে কমিটির চেয়ারম্যান আমাদের লক্ষ্মীপুরের মাননীয় বিধায়ক রাজদীপ গোয়ালা, উনি হাই পাওয়ার কমিটির চেয়ারম্যান, উনি নিজে পরিদর্শন করেছেন। এবং তারপরে আরেকটা হাই পাওয়ার কমিটি, সেই কমিটির চেয়ারম্যান ছিলেন বৃন্দাবন গোস্বামী, আমাদের অসম গণপরিষদ দলের বিধায়ক। ওরাও এসেছিলেন এবং ওরা বলেছিলেন যে বিধায়কে ওনার কমিশনের জন্য একটা অত গুরুত্বপূর্ণ যেটা স্বাস্থ্য সেবা, সেই সেবার যে এত ইম্পর্টেন্ট বিল্ডিং যেটা কংগ্রেস সরকারের আমলে দেওয়া হয়েছিল, সেটার কাজ বন্ধ করার জন্য शिलचर चिकित्सा महाविद्यालय में चिकित्सा परिसेवा को और भी उन्नयनशील किए जाने के उद्देश्य को सामने रख निजी संस्थान बराक डेमोक्रेटिक फ्रंट के कार्यकर्ताओं ने शिलचर चिकित्सा महाविद्यालय में पहुंचकर अध्यक्ष के साथ मुलाकात करते हुए संदर्भ में विस्तारित बातचीत किया। उनका मांग था कि शिलचर चिकित्सा महाविद्यालय में करोड़ों रुपए खर्च किए जाने के बाद भी चिकित्सा परिसेवा जीव का त्यों बना हुआ है। चिकित्सा परिसेवा के उन्नयन के विभिन्न पहलुओं को लेकर इस दिन बराक डेमोक्रेटिक फ्रंट के प्रमुख कार्यकर्ताओं ने उनके साथ विस्तारित विचार विमर्श भी किए। ঠিক আছে, আজকে আমরা বরাক ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট থেকে শিলচর মেডিকেল কলেজে প্রিন্সিপালের সঙ্গে দেখা করেছি এবং এই মেডিকেল কলেজের যে জ্বলন্ত সমস্যাগুলো আছে সেগুলো নিয়ে আমরা ওনার কাছে উপস্থাপনা করেছি। সেই সমস্যাগুলোর মধ্যে সবথেকে বড় সমস্যা হচ্ছে আমাদের এখানে ক্যাথ ল্যাব নেই, আমাদের এখানে কার্ডিওলজির ডাক্তার নেই, আমাদের এখানে নিউরোলজি ডিপার্টমেন্টের ডাক্তার নেই। এই ডাক্তারগুলো কেন আনা হচ্ছে না সেইগুলো ব্যাপারে আমরা ওনার সঙ্গে কথা বলেছি এবং সেই সঙ্গে আমরা মেডিকেল কলেজে, আজকে শিলচর মেডিকেল কলেজ হচ্ছে আসামের 3 নম্বর মেডিকেল কলেজ, এত পুরনো কলেজ, দীর্ঘ 50 বছর ধরে মেডিকেল কলেজে আজকে একটা কার্ডিওলজি ডিপার্টমেন্টের ডাক্তার নেই, নিউরোলজির ডাক্তার নেই। এটা আমাদের জন্য অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক। আরও দুর্ভাগ্যজনক কথা হচ্ছে প্রিন্সিপাল আমাকে বললেন যে গত 25 বছরে আমার মনে হয় না কোনো পার্টির থেকে বা কোনো এমএলএ, কোনো এমপি আমার কাছে এই সমস্যা নিয়ে এসছে। আপনারা প্রথম আজকে এই সমস্যাগুলো নিয়ে এসেছেন। কি কংগ্রেস, কি বিজেপি, কি ইউডিএফ, কোনো দলের কোনো এমএলএ, কোনো এমপি মেডিকেল কলেজের সমস্যা নিয়ে মুখ খোলে না। তারা দিসপুরে একসঙ্গে 15টা বিধায়ক গিয়ে একসঙ্গে কথা বলতে পারে না। আজকে আমাদের বরাক উপত্যকায় এই যে মেডিকেল কলেজ, করিমগঞ্জের মেডিকেল কলেজ হয়েছে, কিন্তু সেটা আজকে এমএলএ আর এমপির মধ্যে, একই পার্টির এমএলএ এমপির ঝগড়ার জন্য মেডিকেল কলেজটা শিলান্যাস পর্যন্ত হচ্ছে না। এটা আমাদের বরাক উপত্যকাবাসীর জন্য অত্যন্ত দুর্ভাগ্যের ব্যাপার। আজকে তথাপি আমরা প্রিন্সিপালের সঙ্গে আরও একটা ব্যাপারে কথা বলেছি, সেটা হচ্ছে যে রুগীদের সঙ্গে অনেক সময় স্বাস্থ্য বিভাগের কর্মীরা। शिलचर की जिला क्रीड़ा संस्थान में तीसरे विभागीय क्रिकेट प्रतियोगिता में तारापुर 28 नंग पल्ली क्लब व मालूग्राम के युवा समस्त क्लास के बीच मैच आयोजित किया गया। इस दिन के इस मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए 28 नंग पल्ली क्लब ने निर्धारित 20 ओवरों में 175 रन संग्रह किए। जवाबी बल्लेबाजी में युवा समाज दल के खिलाड़ियों ने केवल 98 रन संग्रह ही कर पाए और आखिरकार 28 नंग पल्ली क्लब के खिलाड़ियों ने मैच को जीता। जाओ तो जाओ, अंदर जाओ।
असम राज्य के कुल 33 जिले के वंचित शिक्षकों ने आनुष्ठानिक तौर पे 11 व 12 फरवरी को गुवाहाटी के लास्ट गेट में धरना विक्षोभ कार्यसूची में शामिल हो रहे हैं। असम इशू डेट विक्टिम ऑफ स्कूल टीचर्स एसोसिएशन के कार्यकर्ताओं द्वारा यह धरना कार्यसूची पालन किया गया। इस संदर्भ में अपने समस्याओं को लेकर संगठन कार्यकर्ताओं ने विस्तारित खुलासा भी किए। सर 2021 5 ফেব্রুয়ারি যেহেতু এক শ্রেণীকে অ্যাপয়েন্টমেন্ট দেওয়া হয়েছে, কিন্তু আপনারাও ওনাদের সাথে একসাথে কাজ করে একসাথে অ্যাপয়েন্টমেন্ট পেয়েছিলেন, সরকারি কাজকর্ম যতগুলো করে এসেছেন, কিন্তু আপনাদেরকে বঞ্চিত করে আপনাদেরকে বঞ্চিত রেখে ওনাদের অ্যাপয়েন্টমেন্ট দেওয়া আছে, এই সম্বন্ধে আপনি কী বলবেন? ধন্যবাদ আপনাদের চ্যানেলকে। আমাদের অল আসাম ইস্যুডিড ভিকটিম আপার প্রাইমারি টিচার অ্যাসোসিয়েশন 2000 টিচার অ্যাসোসিয়েশনের তরফ থেকে 2021 সালের 5 ফেব্রুয়ারি তারিখটি আমাদের জন্য একটি বঞ্চনার দিবস। ওই দিনে যেগুলি শিক্ষক যেগুলি স্কুল প্রাথমিকীকরণ করা হয়েছে ওদের মধ্যে আমরা শুধু একটি অজুহাতে আমরা অন্তর্ভুক্ত হতে পারিনি, আর সেটা ছিল ইস্যুডেট। আমাদের ইস্যুডেট মানে ইস্যুডেট হোয়াট ইজ মিনিং অফ ইস্যুডেট? ইস্যুডেটের মূল অর্থটা আমরা শিক্ষক হিসাবে যা জানি, এটা আমাদের চেয়ে বোধহয় আমাদের মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী বেশি বুঝবেন। আমরা যেটা বুঝি সেটা হলো আমরা এই যে অল আসামের যে 852টি স্কুল মানে প্রাদেশিকরণের সুবিধা থেকে বঞ্চিত হয়েছে, সেই স্কুলগুলির কিছু স্কুলের এফেক্টেড 1/1/2006 আর কিছু স্কুলের এফেক্টেড 1/1/2005। আইন 2017-এর 3(1) ধারা অনুযায়ী বিদ্যালয় প্রাদেশিকরণের ভিত্তিবর্ষ হল 1/1/2006 বা তার পূর্বে। দুর্ভাগ্যবশত আমাদের এই 1/1/2005 এবং 1/1/2006 এফেক্টেড থাকা স্কুলগুলির ইস্যু ডেট যেটা আপনি বলছেন, সেই ইস্যু ডেটটা 1 দিন 2 দিন, কারো 5 দিন, কারো 1 2 3 4 মাস হওয়ার জন্য এই উচ্চ প্রাথমিক শিক্ষানুষ্ঠানগুলি প্রাদেশিকরণ থেকে বঞ্চিত হয়েছে। ইস্যু ডেট বলতে আমরা এটা বুঝাবো যে যেগুলি সরকারি অর্ডার ইস্যু হয় সেই অর্ডারগুলিতে একটা এফেক্ট ডেট দেওয়া থাকে, আর সাধারণত আজ অবধি এই এফেক্ট ডেটের ভিত্তিতেই সব কিছু কাজ হচ্ছে। যেমনটা নাকি যদি কোনো राज्य व केंद्र सरकार के उद्योग से असम दर्शन प्रकल्प के तहत कछार जिले के आलमबाग लखीवाड़ी क्षेत्र में नए तौर पर संस्कार कार्य का शिलान्यास किया गया। सूत्र के अनुसार इस दिन के कार्यक्रम में कछार के जिला उपायुक्त कीर्ति जोली, जेडपीसी अमिताभ राय, एपी अनुराधा देव व दूसरे हस्तियों की मौजूदगी में अनुष्ठानिक तौर पर लखीवाड़ी संस्कार कार्य का शिलान्यास किया गया। इस कार्यक्रम को लेकर उपस्थित वक्ताओं ने अपने अपने मतों का बखान भी किए। गौरतलब है कि लंबे अरसे के बाद इस क्षेत्र में संस्कार व निर्माण कार्य होने पर तथा असम दर्शन प्रकल्प के तहत आर्थिक अनुदान मिलने पर आवासीय क्षेत्र के लोगों के बीच काफी उत्साह का माहौल बना हुआ है। सुप्राचीन तौर पर यह मंदिर हर साल पूजा जाता है। समाचारों के अंत में बराक वार्ता की सुर्खियां एक बार फिर। नौकरी की स्थायीकरण तथा कई दफा मांगों को लेकर ऑल असम एसएसए टीचर्स एसोसिएशन के कार्यकर्ताओं द्वारा आयोजित हुआ विक्षोभ व धरना प्रदर्शन कार्यक्रम। शिक्षा विभाग से मांगों की आपूर्ति का किया गया अपील। हिंदी भाषी समन्वय मंच के उद्योग से आने वाले 2021 की जनगणना के दौरान हिंदी भाषियों को अपनी मातृभाषा हिंदी लिखवाने का किया गया अपील। लोगों को जागरूकता ही संगठन का प्रमुख लक्ष्य है, कहा कार्यकर्ताओं। ऑल असम डिमासा स्टूडेंट्स यूनियन के कार्यकर्ताओं द्वारा असम विश्वविद्यालय में पालन किया गया स्वाधीनता सेनानी समुदन फांगलू की 138वां मृत्यु तिथि। लोगों को जागरूक होने का किया गया अपील। आने वाले विधानसभा चुनाव में धौलाई विधानसभा केंद्र के बोरजालंगा क्षेत्र में एक बार फिर से धौलाई के विधायक परिमल शुक्लबैद्य को विजयी करवाने के लिए आयोजित हुआ सभा। लोगों ने जताई अपील। विधानसभा चुनाव 2021 को सामने रख क्षेत्र के जिला कांग्रेस कार्यालय में आयोजित हुआ बूथ संकल्प शिविर। कांग्रेस कार्यकर्ताओं को दिया गया विस्तारित जानकारी। अब तक की बराक वार्ता में बस इतना ही। नमस्कार।
Audio Jungle.